सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की जो आमद हुंदी है, एक बहुत ही प्यारा विद्वान पुरख लिखता है, कहता पटना शहर की धरती दे भाग जागे, पटने विच अज अल्लाह दा नूर आया है। शीशे वांगरा करेगा साफ उसनू जेड़े डाडे मजलूमां ते जुल्म करदे, कड्डण उन्हां दे मनों गुरूर आया है। शीशे वांगरा करेगा साफ उसनू जिन्हां हिरदियां ते पापां दा बूर आया है। लख लख मुबारकां संगतां नूं, अज हरगोबिंद दे नूर दा नूर आया है। आखो सतनाम। सरबत संगतां नूं दशमेश पिता दे आगमन पुरब दीआं वधाइयां होण। गुर सिखां मन वधाइयां, जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे। सतगुरु दशमेश पिता का जिहड़ा जीवन है, साध संगत इतने ज़्यादा गुणा नाल भरिया होया है कि कई बारी गल करन वाला इस दुविधा विच रहिंदा है कि गुरु साहिब जी दे जिंदगी दे किहड़े पक्ष नूं मुख रख के विचार कीती जाए। बहुत सारे सिख विद्वानां ने जिथे गुरु साहब जी की सिफतो सलाह की, उत्थे उह तों भी वध गैर सिखां ने, नॉन सिख जिहड़े इतिहासकार होए ने, उन्हां ने भी गुरु साहब की तारीफ दे विच कसीदे पढ़े ने। अरे असीं कमाल की उपमा की है। मनुख चक्रित हो जाता है कि एक इंसानी जामे विच मनुखी शरीर धार के निक्की जी 42 साल की उम्र च ऐसा महान जीवन जीविया जा सकता है कि कोई अपनी एक हयाती विच इतने वड्डे कौतक कर सकता है। एक पूरी कौम साज देनी, बादशाह होकर दरवेश बनना। मुहम्मद लतीफ ने लिखा है, मुसलमान है, वो कहता मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सिफतो सलाह करनी सी ते मैं कलम चुकी बड़े मान नाल। कहता कलम चुकी, मैं 2 गल्लां लिखियां, नाम लिखिया तो मैं कलम रख दी। पूछा भी की गल हो गई, तू कलम क्यों रख दी, तू अगे हुण क्यों नहीं लिखनी गुरु की सिफतो सलाह? कहता भी नहीं लिखनी। कहता कलम चुकी सी बड़े मान नाल, बड़े जोश नाल कि ऐ गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरी सिफत लिखन लगा, मैं तेरे, तू जिस तरह का गुरु है, जिस तरह की संसार नूं अगवाई दी, जो तू कीता, मैं क्या कुछ तेरे गुणा बाबत लिखा, पर जदों मैं तेरी जिंदगी का एक पक्ष लिखन लग्या, दूजा मेरे सामने आ गया। मैं सोचा चलो दूजा पक्ष लिखदा, दूजा लिखन लगा, तीजा पक्ष सामने आंदा, तीजा लिखदा चौथा आ जांदा, चौथा लिखदा पंजवां आ जांदा, पंजवां लिखदा 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। कहंदे अणगिणत गुण ने, मैं किहड़े गुण की सिफत लिखा? मैं हथ खड़े कर गया, मैं नहीं लिख सकता। कहंदा मैं हैरान हाँ, मैं बादशाह की गल लिखा जां एक दरवेश की गल लिखा? क्योंकि देखो साध संगत, जो बादशाह सी वो बादशाह जम्मिया तो बादशाह ही मर गया, दूजा गुण नहीं आया जिंदगी च। बादशाह होए, लोगों को लुटते रहे, मारते रहे, राज चलाते, संसार तो चले गए। कोई बादशाह दरवेश बन के नहीं विचरिया। पर कहते भी जदों सतगुरु तेरा जीवन वेख्या, तुसी एक पासे आनंदपुर के अंदर तख्तो ताज ते बैठे बादशाह के रूप च शोभते हो, पर कमाल की गल दूसरा रूप तुहाडा दरवेशां वाला भी वेखण नूं मिलदा है। तुसी दरवेशी बाणे दे विच सिखां दे नाल प्यार भी वटांदे पए हो। तीजा गुण तुहाडा वेखदे हां, तुसी पटना पौंटा साहिब की धरती ते, पौंटा साहिब की धरती ते तकरीबन सतगुरु जी तुहाडे ते नेड़े आ, तुहानूं ज़्यादा ज्ञात होना सबनां नूं। 4 साल के करीब महाराज रुके। इस धरती ते महाराज राइटर बन के विचरे। गुरु साहब जी ने अपने बहुत ज़्यादा हयाती का जिहड़ा जिक्र है, उस तो बाद बाणी है, उन्हां दीआं कवितावां ने, रचनावां ने, उहदा बहुत वड्डा हिस्सा पौंटा साहिब की धरती ते लिखिया जाता है। वो एक कवि भी बने हुए हैं, और फिर कवि भी हैं। फिर वो कहते जदों देखदा है इस देश ते विपता पैंदी है, पहला तुसी अपने पिता नूं, फिर अपने पुत्रां नूं कुर्बान किया, तुसी दाते बन गए हो। बंदा सोचदा भी कमाल है, इतना वड्डा दाता कोई नहीं सतगुरु, ते तुहाडे दाते दा गुण लिखन लग्या। हुण बंदा दाते की गल लिखे तो उन्होंने दाते की गल करनी पेगी। पर कहते कमाल की गल नाल ही सीन पलट जाता है। 1699 की विसाखी, उदों दाते तो बाद तुसी मंगते भी नज़र आते हो, जो 5 नूं अमृत दे के उन्हां तो अमृत की दात पे मंगते हो।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਫਲਿਸ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੇਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਤਰੀਕ ਹੈ 23 ਪੋਹ ਸੰਮਤ 1723 ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪੋਹ ਦੀ ਸੁਦੀ 7। 3 ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। 23 ਪੋਹ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ, ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਹੈ, ਸੰਮਤ 1723 ਹੈ, ਸਨ 1666 ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕ 22 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੋਹ ਦੀ ਸੁਦੀ 7 ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੋਹ ਦੀ ਸੁਦੀ 7 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪੋਹ ਦੀ ਸੁਦੀ 7 ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੋਹ ਦੀ 7 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਸੁਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੋਹ ਦੀ ਸੁਦੀ ਦੀ 7 ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪੋਹ ਦੀ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪੁਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਮਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਗੀ। ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ, ਘੜੀ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਮਹੂਰਤ, ਪਲ ਸਾਰ, ਧੰਨ ਸੋ ਦਿਨਸ ਸੰਜੋਗੜਾ, ਜਿਤ ਡਿੱਠਾ ਗੁਰਦਰਸਾਰ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ, ਵੇਲਾ, ਘੜੀ ਸਭ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੱਤ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਬੜੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, 26 ਤਰੀਕ ਲੋਟ ਲੱਗੀ, 26 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਇਓ ਜੀ, ਆਏ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਰਾਤੀ ਮਨਾਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, 31 ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਨ, ਮਹੱਤਵ ਉਦੋਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। 32 ਸਾਲ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ, ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ, ਬੰਦਗੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਪਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਬਾ ਭਾਵਨਾ, ਪੱਬਾ ਭਰੋਸਾ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜੋਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਭਾਵ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਲਿਖਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁੜਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪশ্ਚਿਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨਾਲ 22 ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, 22 ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇਹ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਇਹਨੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹਲੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਕਰਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਹਲੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਖਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੇ ਦਾਤਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੋਗੇ? ਦੋ ਕੁੱਜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਹ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬਣਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਚਰਨ ਛੁਹਾਏ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਕੁੱਜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਜਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਜੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦਾ ਜਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਹਦਾ ਪੂਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਮਟਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜਲ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਿਟਾਵ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੈਣ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਸਦ ਨੇ ਨਾਈ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਰੌਲੇ ਨੇ। ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹਨ। ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਦੀ ਤੇ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ, ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਧੋਤੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਨਖੇਦੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਖੇਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਹੈ।
ਅਡੰਬਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਉਪਾਸ਼ਕ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲਪਿਤ ਨੇ, ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਨੇ ਜੀ, ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਤਸਵੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਨਣ ਨਾਲ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਨੇ, ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਗੜ ਗਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ, ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚੋਂ ਉਭਾਰ ਲਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਵੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ? ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਬੁਝਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ, ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ, ਲਿਖਾ ਦੇਗਾ, ਜਣਾ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹਦਾ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਬਰਨ ਰੂਪ ਰੰਗ ਚਿਹਰਾ ਮੂਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਦਿਸਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਕਈ ਉਮਰਾਂ, ਕਈ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਅਣ ਦਿਸਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਅਚਰਨ ਨੂੰ ਚਰਨਾ, ਅਕਥ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਆ ਹੋਰ? ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਨ ਵਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਚਿਹਰਾ, ਜੋ ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਦੇਵਨੇਤ ਖੇਡ ਵਰਤੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਝਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੁਭਾਵਿਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਝਾਤ। ਝਾਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਖੇਡ ਕੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਅਕਲ, ਬੁੱਧ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਹੈ, ਮੈਣੀ ਗੋਤੀ ਹੈ, ਮੈਣੀ ਇਹਦਾ ਗੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਸ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਸ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੈਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਣੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਾਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਗੋ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗੀ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾਂ ਮਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਲ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ, ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਘਰ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ, ਮੇਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲੋ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਣੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲ ਖੇਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ। ਦੇਵਨੇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਰਾਣੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠੀ। ਇਤਨਾ ਨੂਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਆਈ, ਵਾਪਸ ਆਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਲਿਆਓ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛਕਾਓ। ਰਾਣੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਤ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਲਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਤਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ ਪੂੜੀ ਛੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਰਾਣੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਰਵਾਇਤ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਿਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘਣੀ, ਸਭ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘਣੀ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਚੜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੰਦੀਆਂ ਜੀ ਕੱਢਦਾ, ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਅਟਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ ਭਲਾ ਕੀਆ, ਪਟਨੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਵਾਬ ਆਏ ਤੋ ਪਰਾਂਦੀ ਦੇਣੀ, ਸਰਹੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ। ਪਰਾਂਦੀ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਰਹੰਦੀ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਨਵਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਦਲੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੁੱਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੱਗ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡੰਬਰ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਗੁਟਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜਣੀ, ਨਾ ਵੱਜੇਗਾ ਵੀ ਕੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰ ਪਤਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਮਰ ਖਪ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜੁੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਖੇਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਮੌਰ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਰਮੌਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਮੀਰੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪੀਰੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਧਰਮ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਹੈ, 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਜੀਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਛਲ ਕਪਟ, ਫਰੇਬ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਧੋਖੇ ਸਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਧਰਮ ਕੱਲ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਸੂਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਕੰਗਣ ਦੇ ਗਿਆ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਓ। ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਨਿੱਕੇ ਕੰਗਣਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਗਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੰਗਣ ਪਾਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਕੰਕਰ ਬੱਚੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਥਰ ਕੰਕਰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੋ, ਦੇਖੋ ਕੰਕਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਗਣ ਉਤਾਰਿਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਲਹਿਰ ਬਣੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਣ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਲਹਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਸਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਬੋਲਣ ਹੁਣ? ਘਰ ਆ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲਾਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਵੀ 2 ਕੰਗਣ ਕੱਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਆਇਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਹਲੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਆਣੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਆਣੇ ਆ। ਇਆਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਣਜਾਣ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ % ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਗ ਜਗਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਚਾਨਣ, ਸੂਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਕੀ ਹੈ।
ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਨਰ ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ। ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪੈਂਡਣਹਾਰ। ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਸੋਨਾ ਵੀ ਝੂਠ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਝੂਠ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੂੜ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸੀ ਉਹ ਕੂੜ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਛੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਅਤਾਰੂ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਤੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਲੋਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਕੂੜ ਹੈ ਜੀ, ਕੂੜ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੂੜ, ਮਿੱਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਸੋਲਿਡ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋਹੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋ ਆਰਾਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਮਲੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ, ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ, ਚਮਕ ਵਾਲਾ ਬਣਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਲੀਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀ ਜੰਜਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਰਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ। ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਇਹੀ ਨਗਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਪਕੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਕੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀ ਜੰਜਾਲ, ਧੰਦ ਪਿੱਟਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ ਬਚਪਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾ ਦੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਮੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਇਤਨੀ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਮਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਪਹਿਲੇ 48 ਸਿੱਖ, 2 ਘੱਟ 50, 48, ਪਹਿਲੇ 48 ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਖਾਏ, ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ 48 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਲੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 40 ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਠ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਕਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਸਰੋਤ ਬੜੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੇੜਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰਤ ਕੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਘਟੀ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ, ਦਰਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਭੁਲਾ ਦੇਣੇ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ, ਜੂਨ 84 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਤਕਰੀਬਨ 90-95% ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂਝੀ ਪਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। 1675 ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 1984 309 ਸਾਲ। ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 300 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੇ। 30 ਸਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 1675 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। 1704 1675 25 ਉਹ ਤੇ ਚਾਰੋਂ 29 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਇਹ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਵਕਤ ਲਹੂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਧੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਲੱਭੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਟਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁੰਭ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਸਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਡੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਬਚ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਐਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ, ਇਤਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਹੂ ਵੀ ਡੁੱਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਥ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਅਨਾਥ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਬਚ ਵੀ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰੀ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਆਪਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜਗ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਘਾੜਤ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ, ਕੌਮ ਸਾਜਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ, ਮਨੌਤਾਂ 'ਚ, ਅਡੰਬਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ, ਦੇਵ ਪੂਜਾ, ਵਿਪਰ ਪੂਜਾ, ਅਵਤਾਰ ਪੂਜਾ, ਰੁੱਖ ਜੰਡੀ ਸਭ ਛੱਡੋ, ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਛੱਡੋ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ। ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਹਜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਉਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ, ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਪ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ,
ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਦ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਰਭਉ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਰਵੈਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਦੇ ਦਾਂ, ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੈਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਤੱਕੋ, ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹੇ ਪੁਕਾਰ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੇਖਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਲੇ ਹਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਲੇ ਹਰੀ, ਥਲੇ ਹਰੀ, ਉਰੇ ਹਰੀ, ਬਨੇ ਹਰੀ, ਗਿਰੇ ਹਰੀ, ਗੁਫੇ ਹਰੀ, ਛਿਤੇ ਹਰੀ, ਨਭੇ ਹਰੀ, ਇਹਾਂ ਹਰੀ, ਉਹਾਂ ਹਰੀ, ਜ਼ਮੀ ਹਰੀ, ਜ਼ਮਾ ਹਰੀ, ਅਲੇਖ ਹਰੀ, ਅਪੇਖ ਹਰੀ, ਅਦੋਖ ਹਰੀ, ਅਦਵੈਖ ਹਰੀ, ਅਜਾਤ ਹਰੀ, ਅਪਾਤ ਹਰੀ, ਅਮਿੱਤਰ ਹਰੀ, ਅਮਾਤ ਹਰੀ, ਅਜੰਤਰ ਹਰੀ, ਅਮੰਤਰ ਹਰੀ, ਸੋ ਤੇਜ ਹਰੀ, ਅਤੰਤਰ ਹਰੀ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, हर जगह पे देखा उसका ही नूर है, वो बंदे तुझको नजर ना आए तो किसका कसूर है। गुरु तो कहते भी वो तो बिना कुछ नहीं, असी कहने जी रब नहीं है। बस आही फर्क है, उत्थे नज़रिया है, सोच बदलती, हर जगह ते रब का नूर नजर आया। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज, एक उन्होंने जीवन की घटना साखी है छोटी जी, कह के फिर आप समाप्ति कर दें, समा हो गया। खंडे बाटे की पौल की महानता, जो गुरु साहब ने खालसा पंथ की साजना की, हिंदुस्तान के लोगों ते जालम बड़ा जुल्म करते सन। एक बार सिखा ने आके आख्या भी महाराज सानू कुछ लोगों ने लुट लिया तो कुटिया। महाराज कहते तुसीं मुकाबला करते, कहते भी असी मुकाबला करन जोगी साडे च समर्था नहीं है। सतगुर सच्चे पातशाह नूं उन्होंने कहा भी महाराज ये जरवाने बड़े तकड़े ने, बड़े हथियार रखते हैं, ये कदे भी इकट्ठे होकर हमलावर होकर हमला करते हैं, भी साडा तो सब कुछ लुट पुट लै जाते हैं। तो गुरु साहब कहते भी हथियार रखो, तलवार रखो, नेजाबाजी करो, सब करो। कहते भी नहीं, काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो डर से मर जाए, मुगलों से कैसे लड़ पाए। महाराज कहते कोई गल नहीं। फिर उदों महाराज ने एक प्रण लिया, जिनकी जात पात कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, उन्हीं को सरदार बनाऊं, राजन के संग रंक लड़ाऊं, भूप गरीबन को कहलाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहूं। और महाराज ने 1699 की विसाखी ते इस संकल्प नूं पूरा किया। खंडे बाटे की पौल तैयार हुई। मरजीवड़े जिन्हों ने गुरु नाल प्रण किया, सिर दे के खंडे बाटे की पौल लैके खालसा का रूप बन गए। इन्हां मरजीवड़े ने फिर गुरु साहब जी दे नाल आनंदपुर, सरसा नदी, चमकौर ते जंग, खिदराने की ढाब ते जंगां लड़ियां। गुरु लई सिर दिते, सिर लए भी, सिर दिते भी, कुर्बानियां दित्तियां, शहीदियां पा गए। महाराज साबू की तलवंडी ते पहुंचे ने। उत्थे उत्थों दा रईस चौधरी है डल्ला, चौधरी डल्ला महाराज कोल आया, चरण बंदना की, सिख नाल सन। इनू पता लगा भी आ भाणे वापर गए। चमकौर साहब दियां शहीदियां पता लगियां, निक्के साहिबजादियां दियां शहीदियां पता लगियां, तो डल्ले का मन भर गया। भरदा ही सुभाविक घटनावां ऐसियां सन। डल्ले ने बड़े माण नाल क्या कहन लगा भी सतगुरु, अगर उस वेले मैं ते मेरे सिपाही तुहाडे नाल हुंदे तां असीं दुश्मन नूं ऐसा मदा चुकाउंदे कि जित साडे कदमां च हुंदी ते असीं बहुत सारियां शहीदियां हुण तो बचा लैंदे। बड़ा माण सी नूं अपने सिपाहियां ते अपने ते गुरु साहब कहन लगे भी कोई नहीं डलिया, वक्त मर्दां ते पैंदे ने, समा फेर बनिया, फिर तेरी बहादरी वेख लांगे। इन्ने च एक सिख हत्थी बनाई हुई वड्डी सारी रफल
लैके महाराज जी के दरबार च आया, कहन लगा भी सतगुरु आप तैयार की है तो अपने दर ते प्रवान करो। महाराज ने वड्डी रफल वेखी तो महाराज कहते भी डलिया परख का टाइम आ गया। डल्ला कह लगा महाराज की करना हुक्म करो। कहते आ साडी बंदूक के सामने असीं निशाना परखना है, तेरे सीने ते गोली चला के वेखनी है। डल्ले ने जो गल सुनी भी निशाना परखना तो गोली सीने ते चलाउणी है, डल्ला घाबर गया। कहन लगा महाराज भी निशाने जिउंदे बंदियां ते थोड़ी परखी दे है, भी तुसी बाहर जाके किसी दरखत दुरखत ते निशाना लाओ। वही गल होगी ना भी असीं गुरु नूं समझाउण लग जाने भी सिੱਖੀ की हुंदी है। महाराज कहते चल डलिया कोई नहीं, तू ही कह रहा सी भी जे मैं नाल हुंदा मेरे सिपाही नाल हुंदे। कहते अपना सिपाही लाया, बाहर गया, सिपाहियों नूं आवाज़ मारी भी आ जाओ अंदर, कोई एक अद्धा बंदा गुरु ने निशाना परखना है। सिपाही हैरान हो गए, कहते कमले हो गए चौधरी साहब, निशाने बंदियां ते परखी दे ने, असीं जंग के मैदान च ते जूझ सकते हैं, इस तरह आण आई मौते मरन वास्ते तैयार नहीं। हुण डल्ला हताश हो गया, नीवी पै गई, नमोशी पै गई, तो कहन लगा भी सतगुरु माफ़ करो मेरा कोई बंदा भी मरन वास्ते तैयार नहीं। महाराज कहते तेरे बंदियां ने भी जवाब दे दिता, तू भी जवाब दे दिता, तो डलिया हुणी तो तू कहंदा सा मैं किते नाल हुंदा जंग का नज़ारा बदल देंदे, असीं आह कर देंदे वो कर देंदे। और सच्ची बात है, मैं बेनती करा साध संगत, वक्त तो पहला जो बंदे की सोच हुंदी है, जदों वक्त नहीं ना हुंदा सुखावे हालात हुंदे ने, असीं कई बारी बड़े वड्डे वड्डे दावे कर दिंदे आ, पर जदों असल विच वक्त पैंदा, लोड़ पैंदी है, उदों पता लगदा है असली मर्दानगी किन्नी है। असीं जिन्हों कहा ना महाराज ने सूरबीर बचन के बली, बचन का बली उदों पता लगता जदों बचन निभाउंदा है। महाराज कहने लगे भी इस तरह कर, हुण तू भी जवाब दे दिता, तेरे सिपाहियों ने भी दे दिता। महाराज कहते हुण इस तरह कर, जा लंगर विच जाके किसी सिख नूं आवाज़ मार रहा, कोई होएगा सिख कह दे जाके भी निशाना परखना है। डल्ला गया साध संगत, लंगर विच जाके कहन लगा भाई गुरु साहब ने किसी सिख नूं आवाज़ मारी है, गोली चलाउणी है तो निशाना परखना है। हुण आवाज़ सुनी दो सिखां ने, भाई वीर सिंह भाई धीर सिंह। कहते ने भी भाई वीर सिंह दस्तार बन रहे सन, धीर सिंह लंगर के विच आटा गुन रहे सन, लंगर की सेवा विच सी। जदों कन्न विच आवाज़ पई ना भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने बुलाया, गोली परखनी है, चलाउणी है, निशाना परखना है, उस टाइम ये नहीं भी हुण 2 मिनट सोच के दसदे फैसला करदे की है, किवें है, कदों है, क्यों है, नहीं कोई सवाल नहीं, कोई और गुण नहीं, कुछ नहीं। गुरु ने निशाना परखना है, आवाज़ मारी है, दस्तार वाले ने दस्तार बननी छड्ड दी, 2 लड़ लाए ने, 4-5 हत्थ च ने दस्तार मोढे ते रखी, दौड़ पिया। धीर सिंह जी आटा गुन्नदे ने सन, छड्डदे ने, हत्थां नूं आटा लग्या, उस टाइम दौड़ पे। सोच के वेखो भी महाराज जी का दरबार सजिया, सामने सिख आ के भज्जे आए, दौड़े आए, साहो साही होए, एकदम महाराज कहते रुक जाओ, थोड़ी दूरी तो सामने रुक गए। हुण एक वो तो मूहरे जाता है, दूजा उन्होंने पिछे करता, कहता मैं मूहरे जाना, दूजा कहता मैं जाना। डल्ला देख रहा, डल्ला कहता कमले हो गए, वो गुरु ने गोली चलाउणी है, गोली जिदे लगेगी उहदे प्राण निकल जाणगे, खोपड़ पाड़ जाएगा, तुसीं किधर भज्जे फिरदे हो। वो कहते डल्लिया ये तो भाग जागते ने, जिन्हां दे भाग जागते ने, गुरु दियां गोलियां भी उन्हां नूं नसीब हुंदियां ने। तू की जाने, गुरु दे हत्थों जिंदगी तो जिंदगी, इत्थे ते मरण का भी आनंद वखरा है। सतगुरु जीवन देंदे ने, ये जीवन गुरु की दात है, ते जे किते ये दात गुरु दे लेखे लग जाए, ये तो वध सुभाग की होणगे जिन्हों गुरु दे हत्थों मौत मिल जाए। वो गुरु जिंदगी देंदा उदों भी तारदा है, ते गुरु जदों गोली मारदा, लोग कहते मारदा, पर गुरु उदों भी तारदा है। गुरु की मौत विच भी जीवन है। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी के सन्मुख दोवें एक दूजे तो मूहरे महाराज कहते खलो जाओ। हुण गुरु ने कहा भी बराबर खलो जाओ, दोवें इस तरह बराबर खलो गए। वैसे लिखा इस तरह नहीं, इस तरह बराबर खलोए। गुरु साहब ने निशाना ला लिया जी, डल्ला भी सामने खड़ा है। हुण डल्ले ने वेख्या भी निशाना लग गया तो मत्थे दा लग गया, भी जदों गोली चलनी है हुण पार हो जानी, इन्होंने बचना नहीं, कमले हो गए ने, अणाई मोते मरन लगे ने। लोकी कहते भी सिख ते झल्ले ने, असल च प्यारिओ सिक्खी कमाई झल्ले बन के जाती है, टोरां कढ़ के सिक्खी नहीं कमाई जाती। सिक्खी कमाउण वास्ते तुहानूं झल्ले बनना ही पैना है।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝੱਲ ਪਾਇਆ, ਝੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਝੱਲ ਖੰਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੱਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਤੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਝੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਿੱਡਾ ਸਿਦਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਹਾਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਓ ਸੀ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਓਏ ਮਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਭੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਡੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਡੱਲਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਡੱਲੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਲਾ ਹੇਠਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵਿਚਾਲੇ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ। ਸਿੱਖ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਹੀ ਮਨ, ਕਿਤੇ ਦਾਤਾ ਗੋਲੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਆਹ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਹੁਣੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੋਲੀ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਡੱਲੇ ਦੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਡੱਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਡੱਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਤੂੰ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਉਹ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਿਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਡੱਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਵਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡਰਪੋਕੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਝਦਲੀ ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬੋਲੀ, ਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ, ਪਰਤ ਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਜੀਦਾ ਪਰਤ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, 5 ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਰ ਕੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਣੇ, ਠੋਕਰਾਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਜਮਾਵਣੇ ਦੀ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਛਾਤੀ ਮੂਰੇ ਡਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ।